حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل اور تخلیق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نور ہیں، جنہیں ان کے خالق و معبود عز و جل نے سب مخلوق سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے لباس بشریت میں تمام نبیوں اور رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں آپ کا ظہور فرمایا۔ اس لحاظ سے آپ نوری بشر، بے مثل بشر اور سید البشر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ قد جاء بے شک تشریف لایا، کلمہ قد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کو مؤکد کیا تاکہ شک نہ رہے۔ تشریف لانا بتاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تھے پھر تشریف لائے۔ قوم ضمیر مخاطب یعنی تمہارے ہر ایک کے پاس تشریف لایا۔ نور مصدر ہے، مصدر کا معنی جائے صدور یعنی نکلنے کی جگہ۔ نور پر تنویر ہے اور التنوین للتعظیم، تنوین تعظیم کے لیے بھی آتا ہے، یعنی آپ تمام نوروں کا منبع اور ساری خدائی کے سلطان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا، یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا۔ تفاسیر کے مطابق اس آیت میں نور سے مراد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب مبین یعنی روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ تفسیر جلالین صفحہ 97 میں ہے، نور ہوا نبی نور وہ نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تفسیر ابن عباس صفحہ 72 رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے، نور رسول یعنی محمد، نور رسول پاک یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور تفسیر صحابی میں فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک نور رکھا گیا کیونکہ آپ ہر حسی و معنوی نور کی اصل ہیں۔ یہ جو مہر ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ غیر مقلدین کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ نور اور کتاب مبین سے مراد ایک چیز ہے، نور اور کتاب کے درمیان عطف تفسیری ہے۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں مصنف، اگر یہاں عطف تفسیری مانا جائے تو تفسیر جلالین، تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر تفاسیر معتبرہ کا انکار لازم آئے گا۔ جب صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے رہے ہیں تو تم اس نور سے مراد کتاب کیسے لے سکتے ہو؟ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن کو زیادہ سمجھتے تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سیکھا، یا تم لوگ زیادہ سمجھتے ہو؟ یہاں نور اور کتاب کے درمیان واو ہے جو معطوف الیہ اور معطوف کے مغارت چاہتی ہے، لیکن اگر دونوں کو تم ایک ہی کہتے ہو تو یوں کہا کرو، زمین و آسمان، مرد و عورت، حق و باطل، کفر و اسلام ایک ہی ہیں۔ اگر ان مقامات پر واو یعنی عطف کی وجہ سے ایک نہیں بلکہ دو چیزیں مراد لیتے ہو تو نور و کتاب سے مراد دو چیزیں کیوں نہیں لیتے، اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے کا انکار کیوں کرتے ہو؟ نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ کو خارق کی ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
सिराज मुनीर फरमाया, यानी सारी खुदाई को रोशन और मुनव्वर करने और चमकाने वाला। मुखालिफिन भी मानते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम अनवर की बरकत से मक्का मुकर्रमा में एक आम पहाड़ जबल नूर बना। हजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से यसरब मदीना मुनव्वरा बना। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शहजादियां हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हुन और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के अक़द में आने की वजह से उनका लक़ब ज़ुन्नुरैन यानी दोनों दो नूरों वाला हुआ। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का। ये सब कुछ मानने के बावजूद नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर होने के मुनकर ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत है। जालिमों महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक था यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए। युरीदुल्लाहु लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। काफिर चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपने मुंह से बुझा दें और अल्लाह को अपना नूर पूरा करना पड़े, बुरा माने काफिर। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरुल्लाह अल्लाह का नूर फरमाया। इस आयत से ये भी पता चला कि इस नूर के दुश्मन उसे बुझाने का इरादा करने वाले उस नूर के मुनकर काफिर हैं। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अहादीस मुबारका में भी अकवाल काफी हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरबार रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे खबर दीजिए कि तमाम अशिया से पहले अल्लाह ताला ने किस शे को पैदा फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जाबिर, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम अशिया से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा फरमाया। ये हदीस इमाम बुखारी के उस्ताद मुहद्दिस अब्दुर रज़्ज़ाक ने अपनी तसनीफ में रवायत की और ये इसमें बासनद मौजूद है और सनद सही है। इस हदीस पाक को मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब नशर तैयब सफ़ा नंबर 6 पर नकल किया है। शेख मुहक्किक हज़रत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, दर हदीस सही मतलब कि यानी सही हदीस में आया है कि हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरा नूर पैदा फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 14,000 बरस पहले अपने रब के हजूर में एक नूर था। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, आपकी उम्र कितने साल है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके सिवा मैं नहीं जानता कि एक सितारा 70,000 साल बाद तलू होता था, मैंने उसे 77,000 मरतबा तलू होते देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, मुझे अपने रब अज़्ज़ा वजल की इज्जत की कसम, वो सितारा नूर मैं ही हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नबूवत कब अता हुई? फरमाया, मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। ज़ाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नखल, उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। इसकी वजह यह है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम की वलादत बयान की तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हज़ारों साल पहले आपकी तख्लीक और नबूवत साबित हो गई। इंसानों का सिलसिला तो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। उस वक़्त नबी पाक अलैहिस्सलाम को महज नूर मानना पड़ेगा, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मान लिया फिर तो दूसरे अकीदतमंदों की जड़ उखड़ जाएगी। इसलिए मिलाद मनाते ही नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर ना मानना पड़े। शमादिल मिशकात तनसीना सज्जाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरह नूर का। यकीन हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत कुआं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया है कि हज़ूर नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ना सूरज की रोशनी में नजर आता था और ना चांद की रोशनी में।
تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا نہ سایہ نور کا۔